इस टाइम तरीकी गुरुद्वारा नानकसर जोड़ा कि 47 तो बाद स्कूल बन गया उत्थे खलोते हैं कि साडे नाल मशहूर पंजाबी लिखारी खोजकार शायर राजा जंगीर कंवर ने दूसरे स्कूल जवान ने सरवर साहब इस स्कूल में पढ़ाते हैं। 47 तो बाद इन्होंने नानकसर स्कूल का नाम दिता गया हूँ हायर सैकेंडरी स्कूल। अच्छा राज साहब ये दसो इस स्कूल जोड़ा बनया गुरुद्वारा इसकी कोई वजह की सी, क्यों बनाया गया, तारीखी सानू पिछोकड़ बारे कुछ ना कुछ रोशनी पाओ। मैं समझदा कि गुरुद्वारा जो बने बाबा गुरु नानक होरी जो मुख्तलिफ जियारतां वास्ते गए तबलीग लिए इत्थे आए वो अक्सर पंजाब के इलाके तबलीग लिए गए इत्थे क्योंकि उदों आबादी होंदी सी हड़प्पे की इत्थे भी वो तशरीफ लियाए उन्होंने इत्थे क्याम भी किया उन्होंने जगह भी अजे बनी हुई है फिर उन्होंने क्याम की वजह तो इस गुरुद्वारे का नाम ही गुरु नानक पै गया। इत्थे क्याम क्यों किया जी अगे पिछे करते सर जिहड़ा कह रहे कोई तालाब तो इत्थे होएगा। हाँ उन्होंने नाल इत्थे जी हिंदी में सर मतलब तालाब है जी जी तालाब का जिवें कहा जाता ना हिंदी सानू तालाब कहते हैं इस वास्ते उत्थे एक सुनिया है कि कहते उस टाइम इत्थे कोई तालाब सी नवैर सी तो उन्होंने इत्थे आए उहदे किनारे ते आके बैठे हो भाई मर्दाने के उन्होंने नाल भाई मरदाना और भी सन उन्होंने दोवां ने इत्थे कुछ क्याम किया तो उन्होंने मुनासबत दे नाल फिर इहदा नाम नानक और जगह तुम दसने जिथे वो खड़े रहे ने हाँ वो जिहड़ी जगह वो सरवर साहब तुम दसणगे। सरवर साहब ये बारे की दसे गुरुद्वारा जिहड़ा इत्थे तालीम कदों शुरू हुई है तो सानू पता है कि तालीम इत्थे 47 तो बाद सही और अच्छा होया अज इसकी सांभ संभाल मुसलमान कर रहे हैं और ये कायम है तो इन असल जो इस तो पहले भी गुरुद्वारे कोई तालीम का है सिस्टम को नहीं वो ऐसा सी जी कि 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1882 ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਉਹਦੇ ਗੁੱਗਲ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ ਸਰਬਰਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਰਕਜ਼ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ एक सुराख है वो सुराख जो पिछे तक जाना है बिल्डिंग के बाबा गुरु नानक की मड़ी जिथे बनी है स्थान है बड़ी ये पिछली बैक साइड से खूह बने हुए थे वो खूह गिरते रहते थे उसकी वजह थल्ले पानी आ रहा उतों आन के ये तालाब सारा भर जाता। अच्छा सर इनू असल सिख समझते हैं छपरो शीम पे वाले छपरो ये तकरीबन गुजरां बारे देखिया उत्थे चढ़ते पंजाब से देखे ने ये तकरीबन हर वड्डे गुरुद्वारे ये मौजूद है ते नाल संगतां दे कमरे ने मेरा 100-200 तो ज्यादा कमरे कितने होणगे अंदाज़ा जी? तकरीबन 35 तो 36 कमरे ने जी माशाअल्लाह 36 कमरे ने ठीक है। ते उस तो बाद ये कमरे जिहड़े अमेंडमेंट कर दित्ते बाद जिस तरह वक्त गुजरता रहा बच्चों के बहन वास्ते बनाते पहले कमरे जिहड़े सीगे छोटे कमरे से जिस वक्त इत्थे मजहबी उन्हां दा मेला लगदा सी सिखां दा उस वक्त दूर के इलाके जिहड़े सी मसलन साडे इर्द गिर्द 5-11 हो गया इस तरह टुटेजे हो गए उतों लोग इतने दूर आते थे चिट सिस्टम होंदा सी कि कमरा नंबर इन्ना तुहाडा ना हो गया कमरा नंबर इन्ना अपने अपने कमरे तलाब पानी नाल भर जांदा सीगा। यह तलाब दे तुसीं देखो साइड ते आखरी कुंडे लगे हुए लगे वो कुंडियां दे नाल जंजीरां लमका दिंदे सीगे जंजीरां लमका के ते तलाब दे विच फिर वो इशनान करदे सीगे मुकद्दस होने वास्ते स्नान करते थे एक पासे औरतां एक पासे मर्द स्नान करके फिर उस दरवाजे थानी मड़ी देर गिर्द स्नान देर गिर्द बैठ के अपने हिसाब नाल इबादत करते थे। कोई जिन्हों तो अमृत छकाया जाता सी कि उसका मतलब ये सी कि असीं गुरु वाले बन गए हैं उस तो बाद मांस भी खाना ते ना करना अपने ना शराब के नेड़े जाना ना किसी टीवी दर देखना यानी जिवें असीं बैत हो जाते हैं ना तो केस नहीं कटाने जितने रूह ने ये अमृत तो बाद होंगे सिखा का खंडे बाटे का तो मैं सुनिया वो भी इसे छकाते सर। अच्छा एक होर रासा तुहाडे को पुछना है इधर आना जी देखो सेवा कराई ये जिन्होंने लोगों ने इत्थे अपना हिस्सा पाया ना जी पैसे दिते मैं बोलना जी गल होर सेवा कराई माई योती बाई
ਅੱਛਾ, ਮਾਤਾ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘਾ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘਾ, ਡੰਗ ਹੜੱਪਾ, ਡਿੰਗ ਹੜੱਪਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਿੰਘਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੂਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੇ ਨਿਸ਼ਲ ਉਹ ਬੇ ਦਾ ਬਾਪਾ ਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪੜਨ 'ਚ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰ ਜੇ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਉਚਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੇ ਰਿਵਾਜ ਕੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਿਲਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਚੇਂਜ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੰਘਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ ਸਿੰਘਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ 50 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕਰੋੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਰੋਟੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਤਾ ਕਿੰਝ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੜੱਪਾ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਲੀਫ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਦੁਲ ਲੁਗਾਤ, ਜਵਾਰੁਲ ਲੁਗਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਦਾ ਗਲਤ ਨੂੰ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਗਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਦਿਆ ਗੁੰਬਦ, ਇਸकी ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਫਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋ ਬਾਬਾ ਗਈ। ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੜਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁੰਬਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕੋਣੀ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਨਕ ਸਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਾਬ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਤਲਾਬ ਉਹ ਤਲਾਬ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਛਪਰੋ ਜਿਹੜਾ ਛਪਰੋ ਇਹ ਤਲਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਲਾਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਮਕਨ ਕੀਰਤਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਲਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਝਾੜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਆਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪ ਨੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਕੌਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਚ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਮੰਦੇ ਸਲਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦੇਖੋ। ਆ ਜਾਓ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਤੰਦਰ ਤੇ ਆਓ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸਫਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਲਿਆ ਭਾਈ।
ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਫੀ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਆਵਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਰਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਰਿਆਵਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਆਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਬੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਲਮ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਚ ਬੜੇ